Okay, thank you. Today we have discussed about chapter 1, data communication and computer network. In this chapter we have discussed those outline. First we'll discuss about introduction, network architecture, types of network, data security, integrity, network performance, hardware and software components, network topology, as well as network protocol. Those are the outlines that we have discussed in this chapter. Introduction. First we will discuss about data communication. What is data communication means? Data communication, this is a process of transmitting data from one device to other through what? Through communication medium. Data communication ምንድነው? The process of transmitting ዳታን ከአንድ ዲቫይስ ወደ ሌላኛው ዲቫይስ ማስተላለፍ ማለት ነው። ዳታ ኮሚኒኬሽን ስንል through what? Through communication medium። እንግዲህ ዳታን ከአንድ ዲቫይስ ወደ ሌላ ዲቫይስ ስናስተላልፍ ምን ያስፈልጋል? ማስተላለፊያ ያስፈልጋል። ማስተላለፊያ ሚዲየም ወይም ኮሚኒኬሽን ሚዲየም ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ኮሚኒኬሽን ሚዲየም ምን ሊሆን ይችላል? whether it is cables, that means wired or wireless. The communication medium may be wired or it may be wireless. Wireless ምን ማለታችን ነው? ፊዚካል ኬብልስ እንግዲህ ፊዚካሊ ሁለቱ ዲቫይሶች በኬብል ኮኔክት ሆነው ፋይል ስናስተላልፍ እሱ ስሩ ኬብል ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ዋየርለስ ሲግናል ስንል ዊዛውት ፊዚካል ኬብል ማለት ነው። በዋየርለስ ሲግናል ኮኔክት አድርገን ፋይልን ከአንድ ዲቫይስ ወደ ሌላ ዲቫይስ ስናስተላልፍ እሱ ምንድነው? ዋየርለስ ሚዲየም ይሆናል ማለት ነው። ሶ data communication is the process of transmitting data from one device to other through what? Through communication medium such as cable or wireless. What kind of data will be transmitted? እንግዲህ አሁን እናስተላልፈው ምን አይነት ዳታ ነው የሚለውን whether it is text የምናስተላልፈው ዳታ ቴክስት ሊሆን ይችላል፣ whether it's number or image, audio or video. There are different types of data formats, whether it is text, number, image, audio, video. ስለዚህ ምንድነው የተለያየ ዳታ ልናስተላልፍ ቴክስት ልንልክ እንችላለን፣ ነምበር ሊሆን ይችላል፣ ኢሜጅ ፎቶ ልንልክ እንችላለን፣ ስልክ ቁጥር ልንልክ እንችላለን፣ ነምበር ነው። ቴክስት ወይ ሜሴጅ ጽፈን ልንልክ እንችላለን። ሌላው ደግሞ ኦዲዮ ሪከርድ አድርገን ኦዲዮ ልንልክ እንችላለን፣ whereas ቪዲዮ ሪከርድ አድርገን ልናስተላልፍ እንችላለን ማለት ነው። So data communication is the process of transmitting data. What kind of data? Whether it is text, number, image, audio or video from one device to another device through communication medium. ስለዚህ ያለ communication medium ዳታ ልናስተላልፍ አንችልም። We cannot transfer any data from one device to another without what? Communication medium. Okay? ስለዚህ ምንድነው? In order to transmit files or data from one device to the other, we must have what? Communication medium. But the communication medium is what? Whether wired or wireless. Communication medium ምንድነው? wired ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ wireless ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Data communication refers to what? The transfer of digital or analog data between sender and receivers. እንግዲህ data communication ስንል ምንድነው? The transfer of digital or analog እናስተላልፈው ዳታ ምንድነው? ዲጂታል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አናሎግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። between what? Sender and receivers. Okay, using what? Electronic signals. The other one, components of data communication. Components of data communication. Basically, there are 5 components of data communication. The first one, there is sender, there is receiver, there is a message, transmission medium, and protocol. Those are the main components of data communication. ስለዚህ እነዚህ ምንድን ናቸው? የዳታ ኮሚኒኬሽን ኮምፖነንት ናቸው። አንድ ዳታ ለመላክ ከአንድ ዲቫይስ ወደ ሌላኛው ዲቫይስ ለመላክ እነዚህ ኮምፖነንቶች ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ 5 ኮምፖነንቶች አንዱ ከጎደለ ዳታን ማስተላለፍ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮምፖነንት ምንድነው? ሴንደር ምንድነው? ላኪ ማለት ነው። የሚልከው ዲቫይስ ያስፈልጋል። ሴንደር means the device that sends the data። ለምሳሌ አሁን ሜሴጅ ብንልክ በስልካችን የኛ የምንልክበት ስልክ ምንድነው? ሴንደር ነው።
የሚደርስበት ሜሴጁ የሚደርስበት ደግሞ ሪሲቨር ይሆናል ማለት ነው። ሴንደር means the device that sends the data ኤግዛምፕል ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ ስማርትፎን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። the other one receiver the device that receive the data receiver ስንል ምንድነው? ተቀባዩ ማለት ነው። እንግዲህ ዲቫይስ ነው ዳታውን የሚቀበለው ሪሲቨር ይባላል። the message itself the information being transmitted ሜሴጁ ደግሞ ምንድነው? ራሱ ኢንፎርሜሽኑ being transmitted የምናስተላልፈው ኢንፎርሜሽኑ ምን ይባላል? ሜሴጅ እንለዋለን። ይሄም አንድ ኮምፖነንት ነው። ዛዘሯን ትራንስሚሽን ሚዲየም እንግዲህ መተላለፊያ ሚዲየም ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ በሴንደሩ እና በሪሲቨሩ መካከል ሜሴጁ እንዲያልፍ ምን ያስፈልገዋል? ትራንስሚሽን ሚዲየም there must have what? Transmission medium between what? Sender and receivers. Okay, so transmission medium is what? The path through what? Through which the data travels. Okay, ምንድነው? The path through transmitter and receiver ምንድነው? ትራንስሚሽን ሚዲየም እንለዋለን። ሌላኛው የመጨረሻው ነው ፕሮቶኮል means the rule which governs the communication between sender and receivers እንግዲህ በሴንደሩ እና በሪሲቨሩ መካከል ያለ ሩል ነው፣ ስታንዳርድ ነው፣ ያ ፕሮቶኮል እንለዋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል when you send an email your computer is what? Sender። ስለዚህ በኢሜይላችን ፋይል ስንልክ የኛ ኮምፒውተር ምንድነው? ሴንደር ነው። ኢንተርኔቱ ምንድነው? ትራንስሚሽን ሚዲየም በኢንተርኔት ነው አይደል? ሜሴጅ ስንልክ በኢሜይል ምን ያስፈልጋል? ኢንተርኔት ያስፈልጋል። ይሄ ኢንተርኔት ምንድነው? ዋየርለስ ትራንስሚሽን ሚዲየም ማለት ነው። it's a medium that used to what? Transmit data from sender to the receivers. Okay, so internet is one of the transmission mediums. What kind of transmission medium? Wireless transmission mediums. the other one email content የምንልከው የኢሜል አይነት ምንድነው? የኢሜል ኮንተንቱ ምንድነው? ሜሴጅ ማለት ያ ምንድነው? ሌላኛው ኮምፖነንት ይሆናል። the receiver device receive it ሌላው receiver device ተቀባዩ ዲቫይስ ይቀበላል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ፕሮቶኮል ስንል like TCP IP እንግዲህ TCP means transmission control protocol IP ማለት ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ነው። ስለዚህ ምንድነው? እነዚህ ጋይድ የሚያደርጉት ፕሮቶኮል ሩል ነው። the rule which govern or which guides the communication between sender and receiver that's called protocol. So the protocol like what? TCP IP manage the communication process ያለውን የኮሙኒኬሽን ፕሮሰስ ማኔጅ የሚያደርግልን ምንድነው? TCP IP ፕሮቶኮል እንለዋለን ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ዳታ ኮሙኒኬሽን እንግዲህ ዳታ ኮሙኒኬሽን ካየን ሌላው ታይፕስ ኦፍ ዳታ ኮሙኒኬሽን ነው። there are 3 types of data communication እና 3 አይነት የዳታ ኮሙኒኬሽን ካታጎሪዎች አሉ ማለት ነው። the first one simplex, half duplex and full duplex. the first types of data communication simplex እንግዲህ simplex ስንል ምን ማለታችን ነው? one way communication one way ስንል the data is forwarded from what? From sender and receivers in one direction. Okay, you see as we have seen in this diagram, here is the transmitter and here is the receiver. So the information is flow from transmitter and receivers. It's one direction. There is no what? Backward. Okay, there is no backflow. Okay, there is no backflow information. Simplex ምንድነው? one direction, one way communication ነው ማለት ምንድነው? ከትራንስሚተሩ ቀጥታ ወደ ሪሲቨሩ ኢንፎርሜሽን ፍሎው የሚያደርገው ምንድነው? ከትራንስሚተሩ ወደ ሪሲቨር the information is flow from transmitter to the receivers, but the information is what? Does not back to the transmitters. information ወደ ትራንስሚተሩ አይመለስም ማለት ነው። so one direction, one way communication. for example TV ሬዲዮ ቲቪን በምናይበት ሰዓት በቀጥታ በቴሌቪዥን የሚተላለፉት ነገሮች ምንድነው? እኛ ዋች ነው የምናደርገው መመልከት ነው እንጂ እኛ እዛ ጋር ለሚተላለፈው ኢንፎርሜሽን መልስ መስጠት አንችልም። it's one way communication እንለዋለን ማለት ነው። simplex one way communication. only what? the information is forwarded from transmitter to the
receiver. The receivers cannot respond the information. Receiver ምንድነው respond ማድረግ መልስ መስጠት አይችልም ማለት ነው። ምንድነው simplex or one way communication. For example TV ወይም ደግሞ ሬዲዮ ላይ የሚተላለፉ መረጃዎችን ቀጥታ እንደወረዱ ነው ማለት ነው እናዳምጣቸው እንጂ መልስ መስጠት አይቻልም ማለት ነው። ሌላው ምንድነው half duplex. The second types of data communication half duplex. Half duplex there is a two way but once at a time. Half duplex as an indicates ምንድነው half duplex both or two way communication but one at a time. ይሄኛው ምንድነው two way communication ነው both sender and receiver information ወይም መረጃ መለዋወጥ ይችላሉ but ምንድነው not at a time በአንድ ጊዜ ወይም ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ማውራት የሚችለው ወይም ደግሞ መረጃ መላክ የሚችለው ምንድነው አንዱ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ትራንስሚተሩ ወይም ደግሞ ሴንደሩ መረጃ በሚልክበት ሰዓት at a time ወይም ደግሞ at similar time በዛ በተመሳሳይ ሰዓት ሪሲቨሩ ሪስፖንድ ማድረግ መመለስ አይችልም ማለት ነው። ግን ትራንስሚተሩ መረጃውን አስተላልፎ ከጨረሰ በኋላ ሪሲቨሩ ምንድነው መመለስ ይችላል ማለት ነው with different time. ስለዚህ ምንድነው half duplex there is two way but one at a time. Example talk back radio. እንግዲህ የኛው talk back radio የሚባለው ፖሊሶች የሚይዙት እንደ ሞባይል አይነት አይታችሁ ከሆነ እሱ ምንድነው talk back radio ይባላል። እሱ ምንድነው መጀመሪያ የፖሊስ አዛዡ ወይም ደግሞ አንዱ የፖሊስ አካል መልእክት ካስተላለፈ በኋላ ያኛው ደግሞ ተቀብሎ ያስተላልፋል ማለት ነው። but at a time ሁለቱም ማውራት አይችሉም ማለት ነው። that is what half duplex or two way but at a time. The last one የመጨረሻውና ሶስተኛው ምንድነው full duplex. It is what two way simultaneously. No two way of communication at a time or simultaneously. ይሄ ምንድነው both sender and receiver can communicate with each other at a time. እንግዲህ በተመሳሳይ ሰዓት ሴንደር እና ሪሲቨር ወይም ደግሞ መረጃ የሚልከውና የሚቀበለው በተመሳሳይ ሰዓት ምንድነው ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላሉ መረጃ መለዋወጥ ይችላል ማለት ነው። የትኛው በፉል ዱፕሌክስ way of communication ማለት ነው። በፉል ዱፕሌክስ ዳታ ኮሙኒኬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ስልክን ብናይ ሞባይል ፎን at a time ሁለቱም ማውራት ይችላል። it may be meaningful ሊሆን አንደኛው አዳምጦ ሲጨርስ ሌላኛው ሊያወራ ይችላል። ግን መረጃው ግን at a time ቢሆን ሁለታቸውም ቢያወሩ መረጃው ይተላለፋል ከሁለታቸውም ጋር ይደርሳል ማለት ነው። so full duplex example cell phone or mobile phone. Okay, sorry for the interruption. Full duplex is a way of communication. Both sender and receiver can transmit file at the same time. ላኪውም ተቀባዩ በተመሳሳይ ሰዓት እንግዲህ መረጃ መለዋወጥ ይችላሉ በፉል ዱፕሌክስ ዳታ ኮሙኒኬሽን ታይፕ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲያግራም ላይ at the same time መረጃ ፍሎ እየሆነ እናያለን። The other one why to learn data communication in computer networks. Computer network እና ዳታ ኮሙኒኬሽን ለምንድን ነው መማር ያስፈልገው? እንግዲህ as IT students especially for your networking and telecom course this subject is fundamental because almost every modern system depends on what the network. እንግዲህ አሁን ላይ ያው ሁሉም ነገር ያው በኔትወርክ ዲፔንድ ያደረገ ስለሆነ ያው ስፔሻሊ ለአይቲ ተማሪ ሆነ ለሌላውም ያው ኔትወርክ መማር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው to understand how the internet works. The first reason is why we need to learn data communication and computer network. For what? To understand how the internet works. ኢንተርኔት እንዴት እንደሚሰራ ለመረዳት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው to build and manage network systems. እንግዲህ አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ we are going to build and manage network systems. እንግዲህ አንድ IT ስቱደንት ግራጁዌት ካደረገ በኋላ የሆነ ካምፓኒ ጆይን ቢያደርግ እዛ ላይ ምንድነው ኔትወርክ ማኔጅ ወይም ደግሞ ቢልድ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። if students after graduation they must be build and manage the network systems. Every IT student ይሄንን ማድረግ ተጠቃል ማለት ነው።
Okay, so the other reason is why we learn data communication and computer network to support modern technology. እንግዲህ ሞደርን የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ሰፖርት ለማድረግ ያገለግላል ወይም ደግሞ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዳታ ኮሚኒኬሽን እና ኮምፒውተር ኔትወርክ መማር the other one for career opportunities እንግዲህ ያው በአይቲ እንደ አይቲ ተማሪ as experiences we must be expert in data communication and computer network እንግዲህ በኮምፒውተር ኔትወርክ እና በዳታ ኮሚኒኬሽን ኤክስፐርት መሆን ያስፈልጋል። በዚህ ኤክስፐርት ከሆነ ደግሞ ምንድነው የተለያዩ የስራ እድሎችን career opportunities ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። it improves problem solving skill ሌላው ምንድነው የፕሮብለም ሶልቭ ስኪላችንን እናዳብራለን ኢምፕሩቭ እናደርጋለን ማለት ነው። the last one to ensure secure communication ሌላው እንግዲህ ዳታ ኮሚኒኬሽን እና ኮምፒውተር ኔትወርክ ላይ ያው ኢምፕሩቭድ የሆነ ወይም ደግሞ ጥሩ የሆነ ኖሌጅ ካለን we can ensure secure communication እንግዲህ ለሴኩሪቲ ያው ያገለግላል ወይም ደግሞ ሴኩር የሆነ ኮሚኒኬሽን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። the other one applications of communication and computer network ሌላው እንግዲህ application area ነው። the first one business and office communication ነው። ሌላው communication and computer network ምን ላይ ልንጠቀመው እንችላለን? ቢዝነስ እና ኦፊስ ኮሚኒኬሽን ቢዝነስ ኤሪያዎች ላይ ያው ኔትወርክ ያስፈልጋል። ከስተመሮችን ለማነጋገር ከስተመሮችን ለመፈለግ የተለያዩ ኦንላይን ሸቀጦችን ሊሆን ይችላል ፕሮዳክቶችን ለመሸጥም ለመግዛትም ያው ኔትወርክ ያስፈልጋል። nowadays network is necessary for selling and buying goods and service and the other one for office communication ሌላው ደግሞ አንድ ኢንስቲትዩሽን ላይ ለአንድ ኦፊስ ኮሚኒኬሽን ይጠቅማል። እንግዲህ እንደምታውቁት nowadays most of governmental and non-governmental office have network ስለዚህ ብዙ governmental ወይም ደግሞ non-governmental የሆኑ ኦፊሶች እያንዳንዳቸው አሁን ላይ ኔትወርክ አላቸው። ስምምነት ለኮሚኒኬሽን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እያንዳንዱ ኤምፕሎይም ሊሆን ይችላል እያንዳንዱ ሰራተኛ ያው ኮሚኒኬት የሚያደርጉበት ኔትወርክ ያስፈልገዋል። ያ ማለት ኢሜል ኮሚኒኬሽን the first one for email በኢሜል እንግዲህ የተለያየ ነገር እንላላክ እንችላለን። ፋይል ኤንድ ፕሪንተር ሼሪንግ ፋይል እንላላካለን ፕሪንተር ሼር እናደርጋለን። ለምሳሌ አንድ ፕሪንተር ከሆነ ያለው እሱም ፕሪንተር እንግዲህ ያው ለብዙ ሰዎች ሼር ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እንግዲህ በየቦታው ፕሪንተር ከምንገዛ አንዱን ፕሪንተር ገዝተን እሱን ሼር አድርገን መጠቀም እንችላለን ኔትወርክ ካለ። ሌላው ቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ እንግዲህ በአካል እንኳን መገናኘት ባይቻል በቪዲዮ ኮንፈረንስ ማካሄድ ይችላል። መሰባሰብ እንችላለን ሚቲንግ ማካሄድ ይችላል በቪዲዮ ኮንፈረንስ ማለት ነው። ለምሳሌ ስፔሻሊ እንደ ፓንደሚክ ሪስትሪክሽን አይነት ሲቹዌሽን ሲፈጠር ላይክ እንደ ኮቪድ-19 አይነት ሁኔታዎች ሰው በአካል መገናኘት የማይችልበት ሁኔታ ሲፈጠር በቪዲዮ ኮንፈረንስ እንድንገናኝ ይጠቅማል ማለት ነው። እንግዲህ ዳታ ኮሚኒኬሽን ኮምፒውተር ኔትወርክ ያው ሌላው ኢንተርፕራይዝ ሪሶርስ ፕላኒንግ ሲስተም እንግዲህ ለአንድ ኢንተርፕራይዝ ፕላን ለማድረግ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ሪሶርሱን ያለውን ሀብት ፕላን ለማድረግ ሊጠቀምበት ይችላል ማለት ነው። ሌላው ኢንተርኔት ሰርቪስ ነው። የኢንተርኔት አገልግሎት እንግዲህ ዌብ ብራውዚንግ እንግዲህ የተለያየ መረጃ ያው ብራውዝ አድርገን ለመጠቀም ያው ያስፈልጋል ኮምፒውተር ኔትወርክ። ኦንላይን ሰርች ኢንጂንስ ኦንላይን እንግዲህ የተለያዩ ሰርች ኢንጂኖች ላይ በመጠቀም የተለያዩ መረጃዎችን እናመጣለን። ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም እንግዲህ በኔትወርክ ነው እንግዲህ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን እንጠቀመው። ክላውድ ሰርቪስ እንግዲህ ዳታችንን ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ አስቀምጠን በፈለግነው ሰዓት ዳውንሎድ እያደረግን ለመጠቀም እሱም ያው አንድ የኮምፒውተር ኔትወርክ ውጤት ነው የሚሆነው። the other one banking and financial system እንግዲህ ባንኪንግ ኢንዱስትሪ እና ፋይናንሻል ሲስተም ላይ ራሱ አፕሊኬብል ይሆናል ማለት ነው የኮምፒውተር ኔትወርክ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ሁሉም ባንክ ያለ ኔትወርክ አይሆንም። so for example ኦንላይን ባንኪንግ ሲስተም ኤቲኤም ማለት አውቶማቲክ ቴለር ማሽን ማለት ነው። ኦንላይን ባንክ ሲስተም ኤቲኤም ሞባይል መኒ ሰርቪስ ሞባይል ባንኪንግ ሊሆን ይችላል ዲጂታል ፔመንት ሲስተም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያው የሚካሄዱት በምንድነው በኔትወርክ ነው ማለት ነው።
ሌላኛው ምንድነው ኤዱኬሽን እንግዲህ ሌላው ያው ኤዱኬሽን ላይ እንግዲህ አፕሊኬብል ነው ማለት ነው። ዋን አፕሊኬሽን ኤሪያ ነው ኤዱኬሽንን ወይም ደግሞ ኢለርኒንግ ኤሌክትሮኒክ ለርኒንግ ማለት ነው። ኦንላይን ክላስ እንግዲህ አስተማሪው ከቢሮ ቁጭ ብሎ ማስተማር ይችላል። ኦንላይን ተማሪዎችን አቴንድ ማድረግ ይችላሉ። we can provide online class for the students learning management system የመማር ማስተማሩን ሁኔታ ማቀላጠፍ ይቻላል፣ ማኔጅ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ቨርቹዋል ላብ እንግዲህ ለምሳሌ አሁን ሀገራችን ላይ ብዙ ላቦራቶሪ አክሰሶች ስለሌሉ ምናልባት ያው ውድ የሆኑ ዲቫይሶችን እዚህ ጋር ማግኘት ካልተቻለ በቨርቹዋል ላብ መጠቀም ይቻላል። ዲጂታል ላይብራሪ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ዛዝሮን ሄልዝ ኬር ሌላኛው አፕሊኬሽን ኤሪያ ምንድነው? ሄልዝ ኬር ነው። ያው ጤና ተቋም ወይም ጤና ሴክተር ላይ እንጠቀምበታለን። ከዛ ውስጥ ምንድነው? ቴሌሜዲሲን እንግዲህ ቴሌሜዲሲን ማለት ምን ማለት ነው? the doctor can treat their patient remotely ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው? ዶክተሮች ታካሚዎቻቸውን ሪሞትሊ በርቀት ምንድነው ትሪት ማድረግ የሚያስችላቸው ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ቴሌሜዲሲን እንለዋለን። ዛዘሯን ኤሌክትሮኒክ ሜዲካል ሪከርድስ እንግዲህ ለምሳሌ እንደ ኤክስሬይ ሊሆን ይችላል። ሌሎችም ኤሌክትሮኒክ የሆኑ ሜዲካል ሪከርዶችን ለማስቀመጥ አንድ ሰው ኤክስሬይ ከተነሳ ያው በኤሌክትሮኒክ ነው መቼም ያው እንግዲህ የሚነሳው። ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሮኒክ የሆኑ ሜዲካል ሪከርዶችን ለማስቀመጥ እንጠቀማለን። ዛዘሯን ሪሞት ፔሸንት ሞኒተሪንግ እንግዲህ ታካሚዎችን ሪሞትሊ ሞኒተር ለማድረግ እንግዲህ ፊዚካል ለምሳሌ አሁን አንዳንድ በጣም ስፔሻል የሆኑ ዶክተሮች ሁሉም ሰው ጋር በአንድ ጊዜ መድረስ ስለማይችሉ ምንድነው ታካሚዎቻቸውን ሪሞትሊ ያው ሞኒተር ያደርጋሉ፣ ትሪት ያደርጋሉ ማለት ነው። ዛዘራን ኦንላይን አፖይንትመንት ሲስተም እንግዲህ ኦንላይን ቀጠሮ መያዝ ይቻላል። ለምሳሌ አሁን ዶክተሩ መቼ እንደሚገኝ አውቀን ለመሄድ ኦንላይን አፖይንትመንት መያዝ እንችላለን። ያ ካልሆነ ግን ለምሳሌ አንድ ዶክተር በሳምንት አንድ ቀን የሚገኝ ከሆነ ሳምንት ሙሉ ተመላልሰን ላናገኘው ስለምንችል የሚገኝበትን ታይም አፖይንትመንት ቀጠሮ ይዘን ለመገናኘት ኦንላይን አፖይንትመንት ለማድረግ እንጠቅማለን ማለት ነው። ኔትወርክ አርኪቴክቸር ኤንድ ፕሮቶኮልስ computer network architecture is defined as the physical and the logical design of the software, the hardware and the protocol media of the transmission of data. Computer network architecture is the physical, both the physical and the logical design. When we talk about network architecture, it's about both physical and logical design. Network architecture ፊዚካሊ ብቻ ሳይሆን ሎጂካል ዲዛይን ያስፈልገዋል። አንድ ኔትወርክ ቢልድ ስናደርግ ያው ፊዚካሊ ዲቫይሶችን አስቀምጠን ያው ቢልድ እናደርጋለን፣ ግን ከዛ በፊት ምንድነው ሎጂካሊ ሰርተን መጨረስ አለብን ማለት ነው። ኮምፒውተር ኔትወርክ አርኪቴክቸር ዲፋይንድ አስ ዘ ፊዚካል ኤንድ ዘ ሎጂካል ዲዛይን ኦፍ ሶፍትዌር ሃርድዌር ፕሮቶኮል ኤንድ ሚዲያ ኦፍ ዘ ትራንስሚሽን ኦፍ ዳታ። ስለዚህ ኮምፒውተር ኔትወርክ አርኪቴክቸር ስንል ምንድነው ፊዚካል እና ሎጂካል ዲዛይን ያስፈልገዋል። ሌላው ምንድነው ሶፍትዌር ፓርት አለው፣ ሃርድዌር ፓርት አለው፣ ፕሮቶኮል አለው፣ ሚዲያ ያለው። እንግዲህ ሚዲያ ስንል ዋየርለስ ሚዲያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዋየርድ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እነሱ እንደ ቢልድ እንደምናደርገው የኔትወርክ አይነት ሊሆን ይችላል። ዋየርለስ ኔትወርክ ከሆነ የምንጠቀመው ዋየርለስ ትራንስሚሽን ሚዲያ ነው። እንደ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ዋየርድ ከሆነ ደግሞ እንደ ኬብሎችን ኔትወርክ ኬብሎችን እንጠቀም ይችላል ማለት ነው። ሶ ሲምፕሊ ዊ ካን ሴይ ዛት how a computer are organized and how the tasks are allocated to the computers. Okay, ስለዚህ ምንድነው ኔትወርክ አርኪቴክቸር ስንለው how the computers are organized፣ ኮምፒውተሮችን እንዴት ነው ኦርጋናይዝድ አድርገን ኔትወርክ የምንፈጥረው ማለት ነው። and how the tasks are allocated to the computers፣ then ምንድነው ታስኮችን እንዴት ነው ለእያንዳንዱ ኮምፒውተር አሎኬት የምናደርገው ያው እንግዲህ የምናከፋፍላቸው ማለት ነው። There are two types of network architecture, peer-to-peer network and client-server network. Peer-to-peer network architecture, as the name indicates, peer-to-peer network is a network in which all computers are linked together with equal privilege. Okay, እንግዲህ as the name indicates, peer-to-peer ማለት
ኢኳል ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም ኮምፒውተሮች ምንድነው ኢኳል ፕሪቪሌጅ ነው ያላቸው፣ ኢኳል ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ያላቸው ማለት ነው። ሶ ኦል ኮምፒውተርስ አር ሊንክድ ቱጌዘር linked together with what? With equal privilege and responsibilities for what? For processing data. እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ኮምፒውተሮች አሉ። እነዚህ ኮምፒውተሮች ምንድነው እያንዳንዳቸው ሊንክ ሆነዋል። እነዚህ ሊንክ የሆኑ ኮምፒውተሮች ምንድነው have equal privilege፣ እያንዳንዳቸው equal privilege ነው ያላቸው፣ equal responsibility ነው ያላቸው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ምንድነው አንዱ እንደ ሰርቨር አንዱ እንደ ክላይንት አይደሉም። ሁሉም አክት የሚያደርጉት እንደ ሰርቨር እንደ ክላይንት ሁሉም አክት ያደርጋሉ። ሁሉም እንደ ማናጀር አክት ያደርጋሉ፣ ሁሉም እንደ ክላይንት አክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው all computers have what? Equal privileges in peer-to-peer network architecture ማለት ነው። So peer-to-peer network is useful for small environments። እንግዲህ peer-to-peer network ስንል ምንድነው ቤዚካሊ ያው አፕሊኬብል የሚሆነው ምንድነው ለስሞል ኢንቫይሮንመንት ለምሳሌ እንደ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ወይም ደግሞ ያው ለትንሽ ቢዝነሶች ሊሆን ይችላል። ለነሱ ያው አፕቶ 10 ኮምፒውተርስ እስከ 10 ባሉ ኮምፒውተሮች ቢልድ የምናደርገው ኔትወርክ ከሆነ ለሱ ፒር ቱ ፒር ኔትወርክ ልንጠቀም እንችላለን። we can use peer to peer network architecture for small networks that usually up to 10 computers. So peer to peer network has no dedicated server as we have seen the diagram። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ዴዲኬትድ የሆነ ሰርቨር የለም። እያንዳንዳቸው ኮምፒውተሮች አክት አስ ሰርቨር ኤንድ አክት አስ ክላይንት። ለምሳሌ እቺ ኮምፒውተር ለራሷ እንደ ሰርቨርም እንደ ክላይንትም አክት ታደርጋለች። ይችኛዋም እንደ ሰርቨር እንደ ክላይንት አክት ታደርጋለች። ይችኛዋም the same thing ማለት ነው። እያንዳንዱ ኮምፒውተሮች ምንድነው እዚህ ጋር ለራሳቸው እንደ ሰርቨርም እንደ ክላይንትም ነው አክት የሚያደርጉት ማለት ነው። special permission are assigned to each computer for sharing their resource, but this can lead to problem if the computer with resource is down። ስፔሻል የሆነ ፐርሚሽን አሳይን ሊደረግ ይችላል ለእያንዳንዱ ኮምፒውተር ያው መረጃውን ሼር ወይም ደግሞ ያለውን ሪሶርስ ሼር ለማድረግ ግን የሚያደርጉና ስካን ሊድ ቱ ፕሮብለምስ if the computer with the resource is down። ለምሳሌ አሁን ለዚህኛው ኮምፒውተር አሳይን የተደረገ ነገር ካለ ይችኛው ኮምፒውተር ፌል ብታደርግ እንግዲህ ያው የያዘችውን መረጃ ይዛ ትጠፋለች ማለት ነው። ስለዚህ ያ ስፔሻል ፐርሚሽን የሚሰጠው ነገር ምንድነው? The second network architecture is client server network። እንግዲህ እንደምናየው እዛ ዘን ኢንዲኬት there is what a client and there is server. So client server network is a network model designed for the end users called clients to access the resource such as song, video, etc. from central computer known as servers። ስለዚህ ምንድነው client server network ምንድነው? there is one server, there is one dedicated server. Those dedicated server can provide information to the clients። እንግዲህ ክላይንቶች መረጃ ሲፈልጉ ምንድነው ወደ ሰርቨር ነው ሪኳስት የሚልኩት። ሰርቨሩ ደግሞ ያን ሪኳስት አይቶ ምንድነው መልስ ይመልስላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ዋን ዴዲኬትድ የሆነ አንድ ሴንትራል ሰርቨር አለ ማለት ነው። ያ ማለት ክላይንት ሰርቨር ኔትወርክ እንላለን። in this case there is not equal responsibility and equal privileges between server and client። በክላይንት እና በሰርቨሮች መካከል ኢኳል የሆነ ፕሪቪሌጅ የለም ማለት ነው። ሰርቨሩ የራሱ ፕሪቪሌጅ አለው፣ ክላይንቱም የራሱ ፕሪቪሌጅ፣ የክላይንት ኮምፒውተሮችም የራሳቸው ፕሪቪሌጅ እና ሪስፖንሲቢሊቲ ያላቸው ማለት ነው። a server performs all the major operations such as security and network management። እንግዲህ ሰርቨሩ ሮሉ ምንድነው ሴኩሪቲ እና ኔትወርክ ማኔጅመንት ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው server is responsible for managing all the resources such as file, directory, printers። እነዚህን ያሉትን ሪሶርሶች በሙሉ ማኔጅ የሚያደርገው ማለት ነው ሰርቨሩ ነው ማለት ነው። so all the client communicate with each other through a server። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ክላይንት ኮምፒውተሮች ኮሚኒኬት የሚያደርጉት ነው በሰርቨሩ አማካኝነት ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ እነዚህ ጋር ክላይንት ናቸው። እነዚህ ክላይንቶች ዊዛውት ሰርቨር ኮሚኒኬት ማድረግ አይችሉም። ለምሳሌ አሁን እቺኛዋ ኮምፒውተር ከዚህኛዋ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ብትፈልግ በየት በኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው? በሰርቨር በኩል ዙራ ነው ኮሚኒኬት ማድረግ የምችለው እንጂ ዳይሬክትሊ ኮሚኒኬት ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። in case of what? in case of client server networks. So
So all the client communicate with each other through what? Through servers. For example, if client 1 wants to send some data to client 2, then it first sends the request to the server for the permission. ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው ለሰርቨሩ አንድ client 1 ወይም ደግሞ አንዱ client ኮምፒውተር ለሁለተኛው ፋይል መላክ ቢፈልግ መጀመሪያ ፍቃድ መጠየቅ ያስፈልጋል ከሰርቨሩ ማለት ነው። ስለዚህ ከሰርቨሩ ፍቃድ ጠይቆ ያው ፍቃድ ከተሰጠው ወደ የሚፈልገው client ያው መረጃውን መላክ ይችላል ማለት ነው። So the server sends the response to the client to initiate its communication with client. ስለዚህ ሰርቨሩ ለክላይንቱ ኮሚኒኬሽን ስታብሊሽ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ኢኒሺየት እንዲያደርግ The other one types of networks. Types of network ነው እንግዲህ የኔትወርክ አይነቶች በብዙ አይነት ልንከፍላቸው እንችላለን። እንግዲህ የመጀመሪያው አሁን ያየነው ምንድነው ታይፕ ኦፍ ኔትወርክ ነው በት ስፔስ ኦን ዋት ቤዝድ ኦን አርኪቴክቸር ነው። በአርኪቴክቸር ባለው ዲዛይን በኔትወርክ አርኪቴክቸሩ በሁለት ከፍለነዋል። ፒር ቱ ፒር ኤንድ ክላይንት ሰርቨር ቤዝድ ብለን ከፍለነዋል። እኛው ስንመጣ ደግሞ ቤዝድ ኦን ዋት ቤዝድ ኦን ጂኦግራፊካል ስፓን ነው። በጂኦግራፊካሊ ባለው በጂኦግራፊካል ስፓን ደግሞ ኔትወርክን በአራት ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። እሱ ምንድነው ፐርሰናል ኤሪያ ኔትወርክ፣ ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ፣ ሜትሮፖሊታን ኤሪያ ኔትወርክ፣ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እነዚህን ታይፕስ ኦፍ ኔትወርክ የሚሉትን በዲቴል ነው ያለን። ፐርሰናል ኤሪያ ኔትወርክ፣ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ፣ ሜትሮፖሊታን ኤሪያ ኔትወርክ፣ ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ ወይም ደግሞ ሾርት ፎርም ፓን፣ ላን፣ ዋን ኤንድ ማን የሚሉትን ነገሮች በቀጣይ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። It is enough for today. Thank you for your attention. Please like, share and subscribe my YouTube channel for the future. You will receive if I post new videos. Thank you very much. ስለዚህ ሁላችሁም እንግዲህ አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሉን ቤተሰብ ይሁኑ። በሚቀጥሉት ያው የተለያዩ እነዚህ ያው ትምህርት ነክ የሆኑ ነገሮችን ለመስራት ያው ፕሮግራም ስለያዝ ያው የምንሰራቸው ነገሮች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን።